السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ سب بھائیوں کا کیا ہی حال چال ہے اور سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک بلال الحمد بھائی، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سب کچھ زبردست۔ میرا تو آج مائنڈ تھا کہ میں آپ لوگوں کو ٹریڈ لینا اور انالیسس کرنا سکھا دوں نا، لیکن ابھی آپ لوگ صرف 12 بندے ہو تو کم از کم یہ لاسٹ کلاسز ہے تو آپ لوگ کیا ہی کر لینا، سب کلاس کے ٹائم پہ ریڈی رہنا تاکہ آپ لوگ یہ کلاسز لے لو اور آپ لوگوں کو ہر ایک چیز برابر طریقے سے سمجھ آ جائے، صحیح ہے؟ ابھی تک جتنی بھی جی چیزیں آپ لوگوں نے سیکھا ہے آپ لوگوں نے صرف ابھی تک سیکھا ہے، آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں میں ملا کر کے کس طریقے سے میں ٹریڈ وغیرہ لوں گا نا، تو یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ آپ اگر سب چیزیں اکٹھا کر دیتے ہو اور پھر آپ کو دکان چلانا نہیں آتا، کوئی گاڑی چلانا نہیں آتا، تو آپ کیا ہی کرو گے اسی سب چیزوں پہ نا؟ تو یہ لاسٹ کلاسز ہے، تقریباً ہمارا 3 4 کلاسز رہتا ہے، برابر طریقے سے لے لینا، اتنا ٹائم ضائع کر دیا، اتنا محنت کر دیا تو کم از کم تاکہ لاسٹ میں تو آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو جائے نا، تو کوشش کر لینا کہ آپ لوگ اسی ٹائم پہ سب ریڈی رہو، صحیح ہے؟ اور یہ لاسٹ کلاسز جتنے بھی ہے آپ لوگوں کو برابر طریقے سے یہ لینا چاہیے، صحیح ہے؟ آنے والے ٹائم میں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا، کلیئر ہے؟ جی بلال بھائی جی، بیسٹ ہو جائے گا۔ اللہ۔ مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ہے؟ اگر ادھر ہی 5 بندے بیٹھتے یا 10 بندے بیٹھتے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی چیز سے، صحیح ہے؟ میں 5 بندوں کو بھی وہ چیز سمجھاؤں گا، 10 کو بھی سمجھاؤں گا، 20 کو بھی سمجھاؤں گا، وہ 20 میرے لیے مشکل ہے کیونکہ 20 میں سے اگر 5 بندے بھی کوشچن کرے تو 5 بندوں کو پھر ٹائم دینا اور اس کو کوشچن کلیئر کرنا اسی میں چاہا سا ٹائم لگتا ہے، اگر 3 4 بندے ہوتے ہیں 5 بندے ہوتے ہیں اسی میں ایک ہی بندہ کوشچن کر دے گا، 2 بندے کوشچن کر دے گا، لیکن اصل میں سینے سے یہ مین کلاسز ہے، اگر یہ آپ کو سمجھ نہ آ جائے تو یہ جتنے چیزیں آپ نے سیکھا ہے، اتنا ٹائم آپ نے ضائع کیا، یہ سب ویسٹ ہو جائے گا، صحیح ہے؟ تو آج کا ٹاپک ہم چینج کر دیتے ہیں، میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا فنڈڈ اکاؤنٹ اور اپنی ریئل فنڈ کے بارے میں تھوڑا سا معلومات دیتا ہوں، آپ لوگوں کو اسی سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا، صحیح ہے؟ سب سے پہلے تو یہی سینے جی دیکھو، بلال۔ اصل میں سینے سے آپ لوگوں نے جتنے بھی چیزیں سیکھا ہے سمجھائی تو ایسا نہیں ہے کہ بس آپ لوگ بس ٹریڈنگ کے شاہ رخ خان بن گئے اور آپ لوگ کیا ہی کرو، ابھی آپ لوگ مارکیٹ میں آ جاؤ گے اور بائی سیل سٹارٹ کر دو گے اور بس آپ کی پرافٹ بننا سٹارٹ ہو جائے گا، اسی طریقے سے آپ لوگوں کو کبھی بھی ٹریڈنگ میں سکسیس نہیں ملے گا، صحیح ہے؟ ابھی آپ لوگوں نے ہر ایک چیز سیکھ لیا، سب سے بیسٹ یہی ہے کہ کم از کم آپ لوگ کیا ہی کرو، ابھی آپ لوگ اپنے لیے ایک ڈیمو اکاؤنٹ بناؤ اور ڈیمو اکاؤنٹ کے اوپر 1 مہینہ دبا کر کے ٹریڈنگ کیا کرو، ہائی لیوریج، لو لیوریج، مڈ لیوریج، ہر قسم کی لیوریج لیا کرو، اگر کوئی فوریکس ٹریڈر ہے ہر قسم کی لاٹ لے لیا کرو، صحیح ہے؟ اور اس کے اوپر اپنا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا کلیئر کرو کیونکہ آپ کو لوٹ سائز کے بارے میں بھی علم ہو جائے، آپ کو سٹاپ لاس کے بارے میں بھی علم ہو جائے، آپ کو ٹیک پرافٹ کے بارے میں بھی علم ہو جائے، آپ کو لیوریج کے بارے میں بھی علم ہو جائے کہ لیوریج مارکیٹ میں کس طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ابھی صرف آپ لوگوں نے چیزوں کو صرف سیکھا ہے اور سیکھنے سے اسی مارکیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ادھر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کرنے سے ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو جب آپ برابر طریقے سے کر لیتے ہو تو پھر آپ کو اچھا خاصا سمجھ بھی آئے گا اور آپ کو اچھا خاصا فائدہ بھی دے گا، صحیح ہے؟ تو کوشش کر لینا کہ آپ لوگ ڈیمو کے اوپر اچھا خاصا پریکٹس کرو اور لیوریج وغیرہ سٹاپ لاس وغیرہ ہر ایک چیز پہ اپنی مائنڈ کلیئر کر لو کہ کتنی لیوریج کے ساتھ کتنی اماؤنٹ کے ساتھ کیا مجھے کرنا چاہیے، یہ سب آپ کو خود سمجھ آنا چاہیے، پھر آپ کو فائدہ ہوگا، صحیح ہے؟ دوسرا یہی سین ہے کہ ابھی ریئل پہ آپ لوگ اگر میرا مانتے ہو تو ریئل پہ آپ لوگ ٹریڈ وغیرہ نہ کیا کرو، ریئل پہ ٹریڈ کرنے کا یہی ریزن ہے کہ کم از کم اگر آپ $100 ڈپوزٹ کر دیتے ہو، $50 ڈپوزٹ کر دیتے ہو تو اسی پہ آدمی لالچ کر دیتے اور اسی پہ 20%، 30%، 10% پورٹ پولیو لگا لیتے اور 4 5 ٹریڈوں میں اس کی بیڑے غر کر دیتے، کیونکہ $100 پہ اگر کوئی 1 2 ڈالر سے ٹریڈ لے لے تو 1 2 ڈالر پہ کس کی گزارا ہوتا ہے نا، تو اسی وجہ سے لوگ پھر لاسز کر دیتے ہیں۔ تو بیسٹ آپشن میں نے آپ لوگوں کے لیے جو لے کے آئی، تو بیسٹ آپشن میں نے آپ لوگوں کے لیے یہی لے کے آئی کہ کم از کم آپ لوگ اپنے لیے فنڈڈ اکاؤنٹ بائی کر دینا، صحیح ہے؟ کم از کم میں آپ لوگوں کو ایک کمپنی کا لنک دے دوں گا، صحیح ہے؟ آپ اپنے لیے بھی ڈھونڈ سکتے ہو، بہت زیادہ ہے، صحیح ہے؟ لیکن ایک مجھے اچھا لگا ہی، میں اس کی نام وغیرہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا، آپ لوگ کیا ہی کر لینا ہے اسی سے پھر اکاؤنٹ وغیرہ بائی کر سکتے ہو۔ تو اصل میں سینے سے نا دیکھو، فنڈڈ اکاؤنٹ کا فائدہ یہی ہے کہ کم از کم آپ کو $40 پہ، اس کے خیال سے 40 42 یا $39 پہ اس کی $5000 کا اکاؤنٹ ہے،
तो आपको $40 पे $5,000 के अकाउंट मिल जाते हैं। तो $5,000 के अकाउंट मिल जाते हैं, उनके दो पैसेज होते हैं, आपको दो पैसेज पास करने के बाद किसी ने आपको रियल अकाउंट मिल जाता है, फिर उस पे जितना प्रॉफिट आप बना लेते हो वो विड्रॉ कर देते हो। तो अगर आप $40 पे क्या ही कर देते हो, पंडित अकाउंट बाय कर देते हो, बाय करने के बाद अगर आप उसके ऊपर 1% रिस्क लेते हो तो कम से कम $50 बनता ही, सही है। तो अगर आप $50 की प्रॉफिट बना लेते हो तो आपके लिए वो बहुत होता ही, सही है, और वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तीसरा, पंडित अकाउंट में यही मसला है ना, कम से कम मैं आप लोगों को उसी का एक बहुत जबरदस्त फायदा बता देता हूँ जो कि ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते, सही है। उसकी $40 पे पांच हजार सर डॉलर आवाज की चला गया आपका। अकाउंट है। तो उसकी $40 पे $5,000 की अकाउंट है, सही है। तो कम से कम आप ले लेना $500 की, कितना अकाउंट आ जाएगा ना, $500 की मेरे ख्याल से 12 अकाउंट आ जाएगा। तो 12 अकाउंट क्या ही सीन है, 12 अकाउंट पे अगर आप लोग क्या ही कर देते हो, 12 अकाउंट में से 11 अकाउंट आप लोग पेल कर देते हो ना, 11 अकाउंट आपने पेल कर दिया, उसी से आपने विड्रॉ वगैरह कुछ भी नहीं लिया, तो फिर भी आप लोगों को टेंशन वगैरह नहीं लेना चाहिए, सही है। 12 में से एक अकाउंट आपको पास कर देना है। एक अकाउंट जब आप पास कर देते हो तो वो क्या ही देते हैं, वो जब आप पेस 1 पास कर देते हो, पेस 2 पास कर देते हो तो फिर रियल अकाउंट आपको मिल जाता है। फिर रियल अकाउंट पे जब आप 10% प्रॉफिट बना लेते हो तो वो फर्स्ट विड्रॉ आपको देते हैं। तो 12 में से एक अकाउंट आपको पास करना चाहिए। जैसे आप लोग एक अकाउंट पास कर देते हो तो 5,000 के 10% कितना बनता है, $500 बनता है, सही है। आपकी वो 12 अकाउंटों का पैसा आपको रिटर्न हो जाता है, सही है, आपको रिटर्न हो जाते हैं। और ये जो मैंने कब नहीं निकाला है ना, ये मैं खुद पर्सनली मैं उसी से अकाउंट वगैरह बाई करना चाहता हूँ, सही है। मेरे ख्याल से गोर वगैरह की कंपनी है, लेकिन रूल्स वगैरह और बहुत सब कुछ बहुत बेस्ट होता है ना। तो उसी में एक और फायदा भी है, सही है। उसी में यही फायदा है कि फॉर एग्जांपल आपने $40 पे अकाउंट बाई कर दिया, बाइनांस से आपने जूता बाइनांस ने आपने उसको पीस सेंड कर दिया, या आपने अपनी बैंक वगैरह से पीस सेंड कर दिया। लेकिन जैसे आप इसकी पेस 1 और पेस 2 पास कर देते हो ना, और वो आपको रियल अकाउंट दे देते हैं, तो रियल अकाउंट देने के बाद किसी ने ये पूरे डॉलर आपको वापस रिटर्न हो जाता है, सही है। अगर आप काबिल हो और आपको ट्रेडिंग आता है तो जैसे आप लोग वो $40 का क्या ही कर देते हो, ज्यादातर पंडित अकाउंट, सिर्फ ये कंपनी नहीं, सही है, ज्यादातर कंपनी इसी तरीके का रूल्स होता है। जैसे आप लोग वो पंडित अकाउंट पास कर देते हो, पास करने के बाद जितने अमाउंट पे आपने बाई किया है वो अमाउंट आपकी उसी अकाउंट में रिटर्न करके दे देता है जिस अकाउंट से उसको पेमेंट हुआ है, सही है। तो ये भी इंतहाई बेस्ट ऑप्शन होता है, सही है, क्योंकि अगर आप लोग अपनी पंडित अकाउंट पास कर देते हो तो पास करने के बाद यही सीन हो जाता है, आप लोगों को वापस अपनी अमाउंट मिल जाता है। तीसरा यही सीन होता है कि कम से कम स्टार्टिंग में आदमी लालच बहुत ज्यादा कर देता है, लालच बहुत ज्यादा इसी वजह से कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इधर ही से वो बिटकॉइन बाई कर देते हैं और बिटकॉइन नीचे आने लग जाता है। वो बार बार बोलते हैं कि मार्केट इधर ही से रिवर्स हो जाएगा, इधर ही से रिवर्स हो जाएगा, इधर ही से रिवर्स हो जाएगा। फिर वो लोग क्या ही कर देते हैं, फिर जब मार्केट डाउन आ जाता है डीसीए वगैरह लगा लेते हैं, फिर मार्केट डाउन आ जाता है तो अक्सर वो इसी सिचुएशन में अपने अकाउंट को वॉश कर देता है। तो ये स्टार्टिंग में पंडित अकाउंट में इसी वजह से आप लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ क्योंकि अगर आप लोग कोई गड़बड़ कर देते हो, कोई टेंशन वगैरह या कोई और ही मसला बना लेते हो, अकाउंट लिक्विडेट कर देती हो, जो भी कर देती हो, तो आपसे कितना चला जाता है, आपसे सिर्फ पूर्ति डॉलर आपने पे किया है, बाकी जितना जाता है वो तो पंडित अकाउंट का जाता है ना। तो इसी का सबसे बड़ा फायदा है, और इसी से आप लोग स्टार्टिंग में लॉसेस वगैरह और बड़ी बड़ी लॉसेस से बच सकते हो, सही है। और दूसरा यही सीन है कि कम से कम अल्लाह के बंदो 12 अकाउंटों में से सिर्फ आया आपको एक ही अकाउंट से विड्रा लेना चाहिए, सही है। जब एक ही अकाउंट से आप लोग विड्रा ले लेते हो आपके वो 12 अकाउंटों का वो जितना आपने पे किया ही, सही है, वो सब आपको रिटर्न हो जाते हैं और आप वापस प्रॉफिट में आ जाते हो। जिस तरीके से कल मैंने आप लोगों को मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट समझाया तो इसी तरीके से किया इसी ने, जब आप 12 में से एक ही अकाउंट को भी पास कर देते हो और इसी से विड्रा ले लेते हो, आपको वो 12 अकाउंटों का पैसे रिटर्न हो जाते हैं और आप फिर भी प्रॉफिट में आ जाते हो, सही है। तो ये इंतहाई बेस्ट होता है। तीसरा ये इसी ने कम से कम आप लोगों को पंडित अकाउंट पास कैसे करना है, सही है। तो पंडित अकाउंट की मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा मालूमात शेयर कर देता हूँ। पंडित अकाउंट का यही सीन होता है कि कम से कम आप लोगों को, मैं लिंक देखता हूँ ना, अगर मैंने किसी कंपनी का लिंक वगैरह ओपन कर दिया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, सही है, प्रैक्टिकल समझा देता हूँ।
फिल्म तेरी। मैं आप लोगों को एक कंपनी ओपन करके दे देता हूँ, सही है। बाकी अगर इसी का लिंक आपको चाहिए मैं आपको दे दूंगा। बाकी आप नाम वगैरह से भी इसको लेके आ सकते हो, सही है। फिर अपने लिए कोई अच्छा सा कंपनी ढूंढ लेना, दोस्तों वगैरह से पूछ लेना। और जितना अच्छा कंपनी आप अपने लिए ढूंढ सकते हो तो उतना ही अच्छा है आपके लिए, सही है। तो फिर क्या ही कर सकते हो, वो कंपनी ढूंढ करके जी फिर उधर ही से बिलाल। अकाउंट वगैरह आप लोग बाय कर सकते हो। तो ये इंतहाई बेस्ट है, सही है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसकी पास करने का और इसमें कामयाब होने का कुछ तरीके वगैरह बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, सही है। अभी मैं इसी से अकाउंट बाय करने वाला हूँ, सही है। मैं इसी से अकाउंट बाय करने वाला हूँ और बाय करने वाला हूँ, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फिर मैं शेयर कर दूंगा कि फंडेड अकाउंट पास कैसे किया जाता है और इसी से विड्रॉ वगैरह किस तरीके से लिया जाता है, सही है। तो ये दी 5% यूज़र है, यही है ना, इसका ये नाम है, सही है। 2016 से रजिस्टर है ये, मेरे ख्याल से गौरव का है। ये गौरव का है ना। इसके साथ साथ इधर ही आप लोग जब आ जाते हो ना, तो इधर ही इसी कंपनी के रूल्स बहुत ज़बरदस्त है, इसी वजह से मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। जब नीचे आप लोग आ जाते हो, किधर ही नीचे आप लोग आ जाते हो, तो ये तो आपको एक डेमो अकाउंट भी देता है, सही है। डेमो अकाउंट देता है, आप लोग उस पर ट्राई करके खुद को चेक कर सकते हो कि मैं पंडित अकाउंट पास कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, सही है। तो अगर आपको डेमो अकाउंट चाहिए, आप लोग क्या कर लेना, इधर ही लेके आ जाना, सही है। इधर ही आना और इधर ही से ये लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह कॉपी करो और ये सर्वर है, सही है, इसको कॉपी करके एमटी पाइप के साथ कनेक्ट करो और डायरेक्ट आपके साथ अमाउंट आ जाएगा। इसके साथ साथ फिर इसमें तीन किस्म की अकाउंट होता है, इसी आप लोग ये हाई स्टेक्स पे जाओ, इसी की किया इसी ने, इसी की प्राइस वगैरह कम है तो आपको इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप इसके रूल्स वगैरह थोड़ा सा बराबर तरीके से समझ लेना, सही है। इधर ही आपको नजर आ रहे हैं, ये स्टेप 1 है, स्टेप 2, और ये इसी में आप लोगों को कम से कम पर रियल अकाउंट मिल जाएगा। तो कम से कम ये आपको क्या ही बता रहे का मिनिमल मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज आपकी 3 होना चाहिए, सही है। 3 दिन में आपकी प्रॉफिट होना चाहिए और उसके साथ साथ किसी ने मैक्सिमम डेली लॉस कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए, सही है। आप जो भी अकाउंट ले लेते हो उसके हिसाब से 5% आपको एक ही दिन के अंदर नहीं लॉस करना है, सही है। और मैक्सिमम लॉस आपकी 10% होना चाहिए और प्रॉफिट टारगेट आपकी 8% होना चाहिए, सही है। जब आप 8% प्रॉफिट बना लेते हो आपकी पेस वन क्लियर हो जाता है। इसके साथ साथ इसकी तो $495 पीस है, सही है। तो आप इधर ही पाइप के पे लेके आना। तो पाइप के पे आप जैसे लेके आ जाते हो, सही है, इधर ही आपको नजर आ रहे हैं $39 पे आपको पाइप के अकाउंट मिल जाता है। इधर ही आपको नजर आ रहा है रिफंड भी आपको देता है, सही है। रिफंड का यही मतलब है, जैसे आप लोग पेस वन पेस टू क्लियर कर देते हो रियल अकाउंट आपको मिल जाता है, आपके ऑटोमेटिकली वही ये वाला डॉलर आपके अकाउंट में आ जाएगा। तीसरा यही सीने किसी कंपनी में ये बहुत जबरदस्त चीज है, सी है, 10% स्केलिंग आपको देता है। स्केलिंग का यही मतलब है, अगर आप $5,000 के अकाउंट बना लेते हो फिर आप पे 10% प्रॉफिट बना लेते हो, तो जब आप किसी और कंपनी से विड्रॉ वगैरह ले लेते हो ना, तो वो कम से कम क्या ही कर देते हैं, अगर आपने 10% बनाए तो 5,500 हो गए ना। तो जब आप 500 की विड्रॉ ले लेते हो तो वो आपकी फिर से 5,000 अकाउंट आपको रह जाता है। लेकिन 10% स्केलिंग में यही सीन है का कम से कम आपने 10% प्रॉफिट बनाया, आपकी $5,500 बन गए, आपने 500 की विड्रॉ ले लिया तो आपके अकाउंट पर भी 5,500 होगा, सही है। और उसी के हिसाब से ये सब रूल्स अप्लाई होगा। तो ये सबसे बेस्ट होता है कि आपके अकाउंट भी ग्रो होता है, आपको विड्रॉ भी मिलता है, सही है। तो इसी कंपनी में ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छा मिला। इसके साथ साथ इसी में एक और रूल्स भी है, सही है। इसमें एक और रूल्स यही है कि कम से कम किसी ने स्किलिंग कर करके अगर आप लोग अपनी अकाउंट ग्रो कर देते हो ना, और अकाउंट ग्रो करने के बाद कम से कम ये 5 लाख तक होता है, सही है। 5 लाख तक होता है। इसकी अकाउंट तकरीबन 5 लाख के करीब तक स्केल हो सकता है ना। तो जब आप अपने अकाउंट अच्छा खासा ग्रो कर देते हो, वो तो लास्ट में है, लेकिन आप लोग मोटिवेशन के लिए सुन लेना, सही है। जब आप अपने अकाउंट अच्छा खासा ग्रो कर देते हो और इन लोगों की आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाता है कि ये अच्छा ट्रेडर है और ये मुसलसल प्रॉफिट बना रहे हैं और ये क्या ही कर रहा है, कमा रहा है, सही है।
تو پھر کیا اسی نے یہ آپ کے اکاؤنٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ گرو کر دیتے، اسٹیپ بائی اسٹیپ گرو کر دیتے، جیسے آپ لوگ 5 لاکھ پہ اپنے اکاؤنٹ کو لے کے چلے جاتے ہو، ادھر ہی سے یہ آپ لوگوں کو پھر سیلری بھی سٹارٹ کر دیتے، صحیح ہے؟ پھر آپ کو 4,000 سے لے کر کے $10,000 تک منتھلی سیلری یہ لوگ دیتے ہیں، صحیح ہے، اپنے حساب سے۔ اور یہ زیادہ تر کمپنی یہ سیلری وغیرہ دیتی ہے، اور یہ کیوں دیتے ہیں تو اس کے پیچھے یہی ریزن ہوتا ہے کہ یہ اتنا اچھی لوگ نہیں ہے کہ آپ کو 4-5 ہزار ڈالر کی 4,000 سے لے کے $10,000 تک آپ لوگوں کو سیلری دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو پرافٹ بنا لیتے ہیں اسی کی وڈرا بھی آپ کو دیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت چیزیں آپ کو دیتا ہے، صحیح ہے، گفٹ وغیرہ بھی بیچتے ہیں۔ تو اسی کے پیچھے یہی ریزن ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسا کام کرتے تھے جب ان کو پراپر طریقے سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ بیسٹ ٹریڈر ہے اور یہ مسلسل پرافٹ بنا رہے اور اپنے اکاؤنٹ کو گرو کر رہے اور کما رہے، تو یہ کیا ہی کر دیتے آپ کے اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ یہ اور اکاؤنٹ اٹیچ کر دیتے، صحیح ہے، بڑی بڑی اکاؤنٹ آپ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے، تو جب آپ اپنی اکاؤنٹ پہ ٹریڈ لیتے تو کم از کم ان کی بڑی بڑی اکاؤنٹ میں بھی ٹریڈ اوپن ہو جاتا ہے نا، تو کم از کم اگر آپ خود ادھر ہی $50 کما رہے ہو تو ادھر ہی اس کی $5,000 بن رہی، سی ہے، ادھر ہی اس کی $10,000 بن رہے، ادھر ہی اس کی $20,000 بن رہے، تو پھر کسی نے اسی سے وہ لوگ کچھ نہ کچھ لے کے آپ کو دیتے ہی تاکہ آپ خوش خوشی کے ساتھ ان کی کمپنی کے ساتھ کام کرو اور وہ آپ کی بجائے ہزاروں اور کمائی، صحیح ہے، تو اسی طریقے سے یہ پنڈیڈا کا کمپنی کام کرتا ہے، صحیح ہے، یہ اچھا اچھا ٹریڈر ڈھونڈتا ہے، پھر ان کو سیلری وغیرہ اور بہت چیزیں دیتا ہے، لیکن جب آپ اس کو آپ کے اوپر برابر طریقے سے ٹرسٹ ہو جائے گا کہ یہ پروفیٹیبل ٹریڈر ہے اور یہ ہمیں اچھا خاصا پرافٹ جنریٹ کر کے دے سکتا ہے، صحیح ہے، تو اسی طریقے سے تو ابھی میں آپ لوگوں کو اس کی پاس کرنے کا طریقہ تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں، صحیح ہے، یہ کم از کم کسی نے آپ لوگوں کو بولتے ہیں کہ 5% آپ کو ایک ہی دن کے اندر لاس نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ کی چیلنج جو ہے وہ ہم لوگ کیا ہی کر لے گا، ڈسکنیکٹ کر دے گا، اور آپ کی جو آپ نے پیس پے کی وہ ضائع ہو جائے گا اور آپ سے اکاؤنٹ لے لیا جائے گا، صحیح ہے، میکسیمم لاس 10% ہے، اور پرافٹ کی ٹارگیٹ کون سا ہے؟ پرافٹ کی ٹارگیٹ 8% ہے پیس 1 میں، پیس 2 میں پھر آپ کو اور بیزی ہو جاتا ہے، پھر پیس 2 میں آپ کو صرف 5% کی پرافٹ بنانا چاہیے، آپ کو پھر اکاؤنٹ مل جائے گا، صحیح ہے، اس کے ساتھ ساتھ کسی نے اب اس کو پاس کرنے کا کیا ہی طریقہ ہے، اس کو پاس کرنے کا سمپل یہی طریقہ ہے کہ کم از کم اس کو پاس کرنے کا بہت ایزی طریقہ ہے، لیکن اگر آپ کی ایکسپیرینس ہے، آپ کی ایکسپیرینس یہی ہے کہ کم از کم کسی نے آپ اگر اکاؤنٹ پاس کر دیتے ہو نا تو سٹارٹنگ میں آپ کو کیا ہی دینا چاہیے، آپ میں سٹارٹنگ میں آپ کو ایک ٹریڈ ڈھونڈنا چاہیے، صحیح ہے، ایک ٹریڈ ڈھونڈنا چاہیے اور اس کو کم از کم اسی ٹریڈ کو 1:2 کے حساب سے ہونا چاہیے، صحیح ہے، کتنا ہونا چاہیے؟ 1:2 کے حساب سے ہونا چاہیے، فار ایگزامپل آپ کی جتنا اسٹاپ لاس ہے نا اتنا ڈبل آپ کی پرافٹ ہونا چاہیے، صحیح ہے، تو جیسے آپ لوگ کیا کر دیتے ہو 1:2 کے حساب سے ایک ٹریڈ لے لیتے ہو اور آپ نے اپنی اکاؤنٹ کا 1% رسک لیا ہے، صحیح ہے، ہر ٹریڈ پہ 1% رسک لینا ہی، جس طریقے سے کل میں نے آپ کو بتا دیا کہ کم از کم $5,000 پہ کتنا آپ کی 1% آئے گا؟ $50 آپ کی ایسا لائے گا، تو جیسے آپ لوگ کیا کر دیتے ہو، جیسے 1:2% پہ آپ لوگوں کی ٹریڈ آپ لوگ لے لیتے ہو تو آپ کی کتنا $50 کیسے لے کر یہ ٹریڈ آپ کی سکسیسفل چلا جاتا ہے، آپ کی ڈائریکٹ بن جاتا ہے 100 ٹریڈ، صحیح ہے، پھر دوسری میں آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، پھر دوسری ٹریڈ میں آپ لوگوں کو کم از کم جو ہم بڑی ٹریڈر ہے نا ہم یہ فارمولا یوز کر دیتے ہیں، صحیح ہے، جس کے اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے اور جس کی زیادہ تر ٹریڈ سکسیسفل جاتے ہیں، پھر ہم کیا کر دیتے ہیں، پھر ہم لوگ کم از کم ابھی ہم نے 2% بنائے نا اپنے اکاؤنٹ کے حساب سے $100 ہم نے بنائے، تو ابھی ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں، ہم لوگ 2% کی ٹریڈ لے لیتے ہیں، صحیح ہے، ادھر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر ہم لوگ 2% کی رسک لے لیتے ہیں، صحیح ہے، اور کم از کم ہم لوگ کیا ڈھونڈتے ہیں، ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کم از کم 1:3 کے حساب سے، فار ایگزامپل جتنا ہمارا اسٹاپ لاس ہے اتنا ہمارا ٹی پی، صحیح ہے، 1:3 کے حساب سے، تو کیا ہی سین ہو جاتا ہے، کم از کم 2% ہم رسک لیتے ہیں اور 2% رسک لینے کے بعد کیا ہی سین ہے، ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں 1:3 کے حساب سے، صحیح ہے، جیسے ہم لوگ 1:3 کے حساب سے دوسرا ٹریڈ لے لیتے ہیں تو اسی میں ہمارا کتنا ڈالر بن جاتا ہے، کم از کم میں نے کتنا رسک لیا تھا، میں نے رسک لیا تھا $100 کا اسٹاپ لاس تھا میرا، اور میرا 1:3 کے حساب سے بن گیا، تو میرا آٹومیٹکلی کتنا بن گیا، میرا بن گیا $300، صحیح ہے، تو 300 اور 100 آپ کی کتنا ہو گیا، آپ کی $400 ہو گئے، اور $400 $5,000 کی 8% بنتا ہے، صحیح ہے، تو جتنے بھی سکسیسفل ٹریڈر ہے نا اور جتنا بھی ایکسپیرینس والا ٹریڈر ہے اور جتنے بھی فنڈڈ اکاؤنٹ کی ٹریڈر ہے تو وہ اسی طریقے سے صرف 2 ٹریڈوں میں کیا ہی کر دیتے اپنے اکاؤنٹ کو پاس کر دیتے، صحیح ہے،
تو اسی طریقے سے آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ کو صرف 2 ٹریڈوں میں پاس کر سکتے ہو، اور وہ بھی آپ لوگوں کو پراپر انتظار کرنا چاہیے، کوالٹی والا ٹریڈ ڈھونڈنا چاہیے، اور جب کوالٹی والا ٹریڈ مل جائے پھر اس کے اوپر پراپر رسک مینجمنٹ کے ساتھ آپ کو ٹریڈ وغیرہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس پلان ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، صحیح ہے؟ تو آپ کیا کر سکتے ہو، پھر 2 ٹریڈوں کے اندر اپنی چیلنج اکاؤنٹ کو پاس کر سکتے ہو۔ میں دیکھتا ہوں نا، کوئی 20 ٹریڈوں میں کبھی مائنس میں چلا جاتا ہے، کبھی پرافٹ میں چلا جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ اپنے لیے ایک پلان بنا لینا اور اس کے اوپر تھوڑا سا ٹریڈ وغیرہ کر لینا، دیکھ لینا یہ کیسے پاس نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ تو اسی طریقے سے آپ لوگوں کو اسی فارمولے کے ساتھ آپ کو کیا ہی کر دینا چاہیے، آپ لوگوں کو اسی فارمولے کے ساتھ پھر ٹریڈ کرنا چاہیے، انشاءاللہ آپ کی اکاؤنٹ 2 ٹریڈوں کے اندر پاس ہوگا۔ لیکن سٹارٹنگ میں آپ لوگوں کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ سٹارٹنگ میں آپ لوگ کیا ہی کر لینا، 0.5% رسک لینا، کیونکہ ابھی آپ لوگوں کی سٹارٹنگ ہے تو آپ لوگوں کی اسٹاپ لاس وغیرہ تو ہٹ ہوگا نا۔ ہمارا تو یہی سین ہوتا ہے کہ کم از کم 10 میں سے 1 بار یا 10 میں سے 2 بار ہمارا اسٹاپ لاس ہٹ ہو جاتا ہے نا۔ لیکن آپ لوگوں کی تو سٹارٹنگ ہے، تو سٹارٹنگ میں آدمی کی اسٹاپ لاس وغیرہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، تو آپ لوگ کیا ہی کر لینا، آپ لوگ 0.5% رسک لینا، صحیح ہے؟ 0.5% رسک آپ لوگ لینا، صحیح ہے؟ 0.5% رسک آپ کی کتنا بنے گا، $25 بنے گا، صحیح ہے؟ تو کم از کم اگر آپ دن میں سے 2-3 ٹریڈ بھی کر لیتے ہو تو آپ کی کم از کم $50-75 کی پرافٹ بن جائے گا 3-4 دنوں میں، اور 5-6 ٹریڈوں میں آپ کے اکاؤنٹ پاس ہو جائے گا، صحیح ہے؟ تو فنڈڈ اکاؤنٹ لینے سے پہلے پہلے آپ لوگوں کو اسی طریقے سے ٹریڈ پلان بنا لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو ٹریڈ وغیرہ کر لینا ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی آپ $20 کی ٹریڈ لے لو، کبھی آپ $10 کی ٹریڈ لے لو، کبھی آپ $50 کی ٹریڈ لے لو، اسی طریقے سے آپ پوری زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، صحیح ہے؟ آپ لوگوں کو اپنی ایک ٹریڈ پلان بنانا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر پراپر رولس فالو کر کے ٹریڈنگ وغیرہ کرنا ہوگا، صحیح ہے؟ کلیئر ہے؟ جی سر کلیئر ہے۔ باقی ٹینشن مت لینا، صحیح ہے؟ اگر آپ 5 اکاؤنٹ فیل کر دیتے ہو، 6 اکاؤنٹ فیل کر دیتے ہو، 7 اکاؤنٹ فیل کر دیتے ہو، 8 اکاؤنٹ فیل کر دیتے ہو، ایک ہی اکاؤنٹ میں آپ لوگ اتنا پراپرٹی بنا لو گے کہ آپ کے وہ سارا جتنا آپ نے لاس کیے وہ سب آپ کو ریکور کر کے دے دے گا، صحیح ہے؟ دوسرا انشاءاللہ فنڈڈ اکاؤنٹ میں یہی سین ہوتا ہے کہ آدمی کو ڈر نہیں لگتا، آدمی کو ڈر اسی وجہ سے نہیں لگتا، آدمی بولتے ہیں اگر جاتا ہے کتنا جاتا ہے، $40 جاتا ہے، صحیح ہے؟ تو آدمی پورا کانفیڈنس کے ساتھ ٹریڈ وغیرہ لیتا ہے، صحیح ہے؟ تو اسی وجہ سے تھوڑا سا بیسٹ ہوتا ہے۔ سر جی اس کی ڈے لمٹ نہیں ہے، مطلب کتنے دنوں کے اندر بنانا ہوتا ہے یا؟ وہ انلمیٹڈ ہوتا ہے، آپ مہینے کے اندر بھی پاس کر سکتے ہو، 2 مہینوں کے اندر بھی پاس کر سکتے ہو، صحیح ہے؟ تو اسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو اس کا بلال لنک بھائی سب کچھ دیتا ہے۔ اس لنک کی شیئر کر لیوریج دیجیے گا کم سر۔ ہوتی ہے؟ صحیح ہے، میں لنک پھر شیئر تو کر سر دوں گا جی، آپ کے ساتھ۔ پھر تو ایزی ہے، بندہ ایکوریسی والی ٹریڈ اینڈ کنفرمیشن والی ساری تو ایزیلی یہ پاس ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایزی ہے، اس میں اتنا کوئی مشکل نہیں ہے نا، لیکن لوگ اسی وجہ سے مشکل بنا لیتے ہیں کیونکہ وہ ٹریڈ پلین نہیں بنا لیتا، صحیح ہے؟ کبھی چھوٹا ٹریڈ لیتا ہے، کبھی بڑا ٹریڈ لیتا ہے، تو اسی وجہ سے لوگ زیادہ تر لاسز کر دیتے ہیں۔ اور یہ بگنر کے لیے بہت بیسٹ چیز ہے، صحیح ہے؟ ابھی تک ہمارے جتنے بھی ٹریڈر ہے تو ان لوگوں کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے، صحیح ہے؟ اور نہ لوگ اتنا ٹریڈنگ کے بارے میں جانتے ہیں، اگر آپ بڑی بڑی ٹریڈر بھی دیکھو تو وہ بھی ان چیزوں کے بارے میں زیادہ تر نہیں جانتا، لیکن یہ سب سے بیسٹ اور ایزی وے ہے، صحیح ہے؟ ٹریڈنگ سے پیسہ کمانے کا، کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو میں نے بتایا نا، 12 اکاؤنٹوں میں سے ایک ہی اکاؤنٹ سے آپ کو وڈرا لینا ہے، اور جب 12 میں سے ایک ہی اکاؤنٹ سے بھی آپ ڈرا لے لیتے ہو تو آپ کو 12 اکاؤنٹوں کا پیسہ کور ہو جاتا ہے، صحیح ہے؟ آپ کی پیسہ کور ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا مین سین یہی ہے کہ جیسے آپ لوگ اکاؤنٹ پاس کر دیتے ہو آپ کو اپنا فنڈ بھی ریفنڈ مل جاتا ہے، تو باقی آپ کو اور کیا چاہیے؟ بلال بھائی، یہ جب ہم اکاؤنٹ پاس کر لیں گے پھر اس کے بعد جو ٹریڈ لیں گے جو اس پہ ہمیں پروفٹ ہوگا تو پھر ہم وڈرا لے سکتے ہیں؟
जैसे आप लोग अपने अकाउंट पास कर देते हो तो पास करने के बाद आपको 10% प्रॉफिट पे रियल अकाउंट पे बनाना होगा। तो जैसे आप लोगों के 10% प्रॉफिट बन जाते हैं, आप लोग अपने डैशबोर्ड में जा करके उधर ही से विड्रॉ के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फिर वो आपको बता देगा कि एड्रेस वगैरह दे दो, आप बाइनांस वगैरह वॉलेट वगैरह की एड्रेस दे देना, डायरेक्ट आपके अकाउंट में वो 10% आ जाएगा। जी ठीक। ये सर बेस्ट है सर असल। जब पास कर लेते हैं तो उसके बाद तो ये जो इनके रूल हैं वो तो नहीं ना लागू होते। वो रूल्स हर टाइम आपको अप्लाई करना होगा ना। अगर आप रियल अकाउंट में ट्रेड कर देते हो और डेमो पे ट्रेड कर देते हो तो आपको सब रूल्स फॉलो करना होगा, सही है। मतलब कि हम रूल पास करने के बाद भी अगर 5% से ऊपर डेली का लॉस कर लेते हैं तो अकाउंट खत्म हो जाएगा। वो खत्म होता है, वही टाइम खत्म हो जाता है जैसे 5% पे वो हो जाता है ना, बस डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, बस आपकी प्रोग्राम ये बढ़ गया। बेस्ट ये बेस्ट है तो सर, क्योंकि बिना अगर रियल अकाउंट से हम अगर शुरू करते हैं ना रियल अकाउंट से, और हमें आता नहीं है इतना ज्यादा, तो फिर ये $40 तो हम 2 दिन में ही खत्म कर देते हैं। ये बेस्ट है अगर हम इससे सीख लेते हैं तो। आप लिंक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सही है, मैं शेयर कर दूंगा। रियल अकाउंट से $40 से कुछ भी नहीं होता ना, और हमारे पास इतना बड़ा अमाउंट होता ही नहीं है, तो इसी वजह से मैंने ये तरीका निकाला ना। क्योंकि हमारे पास आप देख लेना, ज्यादातर लोगों के पास $100 $50 होते हैं, और $50 पे अगर आपकी डेली प्रॉफिट भी बनता है तो कम से कम $50 पे जो सक्सेसफुल ट्रेडर की निशानी है, तो कम से कम $50 पे आपकी 2% 1% अगर आपकी बन जाए इंतहाई बेस्ट है, सही है। तो 50% की अगर 2% आपकी नहीं, 5% भी आपकी बन जाए ना, फिर भी हमारा गुजारा उसकी ऊपर नहीं होता, और हमारा लालच उधर ही पूरा नहीं होता जिधर ही। अगर $50 पे आपकी $5 बन जाए फिर भी आपकी लालच पूरा नहीं होगा, सही है। फिर भी आप बोलेगा कि नहीं, मुझे 20 के ऊपर 10 बना लेना है, 15 बना लेना है। आप उसी चक्कर में अपनी पूरा अकाउंट का वाट ही लगा लोगे ना, तो यही मेन मसला आ रहा है हमारे न्यू ट्रेडरों के साथ। जी सर, यही मसला है बिल्कुल। और ये बेस्ट ऑप्शन है जो फंडिंग फंडिंग अकाउंट वाला है ना। इससे ये कि सीखने के लिए तो और बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम ऐसे ट्राई करते हैं ना रियल अकाउंट में, तो $40 कुछ भी नहीं, हम 2 दिन में लॉस कर देंगे। दूसरे यही सीन है कि कम से कम जब आप पेस वन पेस टू क्लियर करोगे ना, और अगर आप लोग उसको फेल भी करोगे तो कम से कम उसी में हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते आप लोगों की लगेगा, तो 3 हफ्तों में आप लोगों को इतना कुछ समझ आ जाएगा जितना आप लोगों की $1000 रियल में भी आपको समझ नहीं आएगा, सही है। ये फिर जब आप दूसरा जी जी, अकाउंट ले मैं भी यही लेते हो कह और रहा हूँ। दूसरा अकाउंट में फिर अगर आप पास कर देते हो या फेल कर देते हो, फिर अपने आपकी इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको इतना चीज़ ही समझ आ जाएगा। कब फिर जितना आप लोगों को 5,000 रियल डॉलर पे अभी आपको इतना एक्सपीरियंस और इतना चीजें आपको समझ ही नहीं आता, सही है। तो इसी वजह से फंडेड अकाउंट बेस्ट है अपने लिए, छोटा छोटा अकाउंट ले करके फिर उसी के ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना। अभी क्या ही सीन है देखो, आपने $50 पे अकाउंट लिया, सही है। $50 पे अकाउंट लेने के बाद कम से कम आपने इस पे 10% विड्रा लिया, आपने $500 की विड्रा लिया, सही है। इसके साथ साथ अगर आप 20 के बाई कर देते हो, 20 के की कितना पीस है, $165 है, सही है। अगर आप 10% इसकी ले लेते हो, आप हिसाब लगा लेना, कम से कम आपकी $2000 बन जाता है ना। तो कम से कम फिर आदमी क्या ही कर देते हैं, जब आप 2 3 अकाउंट ले लेते हो और आपकी एक्सपीरियंस हो जाते हो और आपको आइडिया हो जाता है कि अभी मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ और मैं पास कर सकता हूँ ना। तो फिर जैसे आपको आइडिया हो जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं भी चैलेंज वगैरह पास कर सकता हूँ और विड्रा ले सकता हूँ, फिर डायरेक्ट आप 20 के या 60 के पे आ जाना, सही है। जैसे आप लोग 20 के 60 के पे आ जाएगा और आप लोगों ने एक बार भी इसी से विड्रा ले लिया, 60 के से 20 के से विड्रा ले लिया, 2,000 डॉलर आपने विड्रा ले लिया, $2,000 पाकिस्तानी तकरीबन 6 लाख रुपए बन जाता है अल्लाह के बंदो। अगर आप 3 महीनों में भी एक बार विड्रा ले लेते हो तो आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, सही है। बहुत बड़ी चीज़ है, लाख रुपए तनख्वाह किस चीज़ का है, सही है। आजकल इंजीनियर देखो, डॉक्टर देखो, वो भी 50,000 60,000 पे पूरा महीना काम करते हैं, और आप लोग क्या ही कर देते हो, एक ही अकाउंट से तकरीबन विड्रा ले लेते हो, तो आप हिसाब लगा लेना कितना। और फिर सीने से होता है कि कम से कम इसी से नेक्स्ट हमारा फिर यही सीन होता है कि ना, कम से कम हम लोग क्या ही कर देते हैं, अगर हम लोग $5,000 से विड्रा ले लेते हैं, $20,000 से विड्रा ले लेते हैं,
आधा हम लोग यही कर देते हैं, अपने अकाउंट में रख लेते हैं, और कम अज कम इसी से फिर एक छोटा सा और अकाउंट बाय कर देते हैं, सही है, इसी विड्रा से और अकाउंट बाय कर देते हैं। फिर हमारे पास दो अकाउंट हो जाते हैं, हम दोनों के अंदर ट्रेड वगैरह लेते हैं। फिर जब हमारे पास यही हो जाते हैं, हम किसी और से विड्रा ले लेते हैं, हम अपने लिए एक और अकाउंट भी बाय कर देते हैं, सही है। तो फिर कम अज कम 10 दिन 15 दिन एक ही अकाउंट से विड्रा मिल जाता है, 20 दिन 25 दिन बाद दूसरे अकाउंट से विड्रा मिल जाता है, सी है। फिर 5 6 दिन बाद फिर तीसरे अकाउंट से विड्रा मिल जाता है। तो जब महीना बराबर होता है तो आपकी अच्छा खासा अमाउंट इधर ही से जनरेट हो जाता है। तो फिर इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आगे जाना ही सही है, और स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट को भी ग्रो कर देना है। तो इसी में फिर बहुत फायदे और बहुत मजे का सीन है, लेकिन यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि आप लोग ये चैलेंज वगैरह पास करो, सही है। सर हम बिलाल सर के स्टूडेंट हैं सर, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। इंशाल्लाह कोई मसला ही नहीं है। अभी मेरा लेने का इरादा ही सही है, और मेरा लेने का इरादा ही, लेकिन मैं भी तकरीबन अभी मैं थोड़ा सा स्टूडियो वगैरह बना रहा हूँ, सही है। तो अभी बिजी हूँ, तो ज़्यादातर ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता ना। तो मैं अगर लेता भी हूँ तो मैं 5K पे लूंगा, सही है, 5K लूंगा, उसको पास करूंगा, उसके बाद जब उसी से विड्रा ले लूंगा और मुझे विड्रा मिल जाए, फिर उसके बाद मैं 20K पे जाऊंगा। 20K से जब विड्रा ले लूंगा फिर मैं 60K पे जाऊंगा, फिर जब उसी से विड्रा ले लूंगा फिर 100K पे जाऊंगा। मैं इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। मैं इन लोगों को अपनी जेब से पैसे नहीं दूंगा, मैं इन लोगों की जेब से पैसे निकालूंगा और उनसे फिर अकाउंट बाई करूंगा, और फिर उसी से कोशिश करूंगा और ज्यादा निकालूं, और फिर और बड़ा अकाउंट निकालूं, ले लूं इससे, और फिर उसी से क्या ही करूं, पैसा निकाल करके फिर और बड़ा अकाउंट ले लूं। तो आप लोगों को हमेशा इन लोगों की जेब से पैसा निकाल के अपनी जेब में डाल लेना है, अपनी जेब से पैसा निकाल करके इन लोगों की जेब में नहीं डाल लेना है, सही है। आपको पाइप के अकाउंट लेना है, आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपको आइडिया भी हो जाएगा। फिर इसी पाइप के से जब आप विड्रा ले लेते हो तो उसी विड्रा से आधा खुद रख लेना और क्या ही कर लेना, फिर इसी से और अकाउंट बाय कर देना, फिर उसी से विड्रा ले करके फिर उधर ही से और अकाउंट बाय कर देना। इसी तरीके से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जाना है, सही है। लालच नहीं कर लेना, सही है, बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप को ग्रो भी हो गया और स्टेप बाय स्टेप आगे भी जाओगे, सही है। ठीक हो गया बिलाल सर। भाई, ये फेस पास करने के लिए ये हमें $5,000 देंगे पहले, सही है। फिर जब हम फेस पास कर लेंगे फिर रियल अकाउंट हमें ये देंगे 5,000 के बाद $500 का। फिर उससे जो है हमें जो है जो अर्निंग होगी वो जो है फिर ये विड्रॉ देंगे। ये पाँच हजार ऐसा ही है। डॉलर का आपको स्टेप वन में दे देगा, सही है। जब आप वो $5,000 पे 8% की प्रॉफिट बना लेते हो, वो अकाउंट आपकी आपको ईमेल आ जाता है कि आपने PS1 क्लियर कर दिया। अभी वो आपको दूसरा लॉगिन दे देता है, दूसरा लॉगिन देने के बाद वो स्टेप 2 का अकाउंट होता है। वो फिर 5,000 की फ्रेश अकाउंट आपको मिल जाता है, $5,000 का। उसी $5,000 पे फिर आपको सिर्फ 5% प्रॉफिट बनाना चाहिए, सही है। $5,000 की 5% $250 बनते हैं, $250 आपको $5,000 पे बनाना चाहिए। जैसे आप लोग 5% बना लेते हो उसके बाद की सीन हो जाता है, आपको फिर से ईमेल आ जाता है कि आपने चैलेंज पास कर दिया, अभी रियल अकाउंट ले लो। रियल अकाउंट की लॉगिन वगैरह आप लोगों को उधर ही दे देता है, सही है। जब उधर ही दे देता है उसके ऊपर जब आप 10% की प्रॉफिट बना लेते हो, 10% आपके अकाउंट भी ग्रो हो जाते हैं और आपको विड्रॉ भी मिल जाता है, सही है। फिर वो आपको $5,000 की रियल अकाउंट दे देते हैं। तो इसी तरीके से आपको 3 स्टेपों में अकाउंट मिलता है। ओके हो गया बिलाल भाई। अभी आपको समझ आया। लॉगिन वगैरह इसी तरीके से आप लोगों को, मेरे का वैसे नहीं, का बाद में आप लोगों को इन चीज़ों के अंदर मसला आ जाए ना, थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये क्या इसी ने इधर ही अभी इधर ही नजर आ रहा था ना, ये वाला, सही है। अभी आप लोगों को क्या ही कर देना है, आप लोगों को अगर किसी को आइडिया नहीं है, एमटी पाइप डाउनलोड कर देना है। एमटी पाइप डाउनलोड करने के बाद किसी ने, आप लोग मेरे ख्याल से पाकिस्तान वगैरह में काम नहीं कर रहा है, तो ज़्यादातर लोग उधर ही से फिर बोल रहे का कम अज़ कम हमारा काम ही नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए वीपीएन कनेक्ट कर देना, सही है। वीपीएन आप लोग कनेक्ट कर सकते हो अगर किसी भी कंट्री में कनेक्ट वगैरह नहीं हो रहा है। तो जैसे आप लोग वीपीएन कनेक्ट कर देते हो, वीपीएन कनेक्ट करने के बाद एमटी पाइप ओपन कर देना। एमटी पाइप के ऊपर आप लोगों को सर्वर का ऑप्शन आ जाएगा, सर्वर पे क्लिक करके ये वाला सर्वर आप लोगों को सर्च कर देना है। जैसे आप लोग ये वाला सर्वर सर्च कर देते हो, सही है, सेम यही चीज आपको सर्च कर देना है, या इधर ही से कॉपी करके उधर ही सर्च कर देना, सही है। जैसे आप लोग सर्च कर देते हो ये इसी सर्वर पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उधर ही आप लोगों को से लॉग इन आईडी मांगेगा,
آپ لوگوں کو یہ لاگ ان آئی ڈی دینا ہے، اور لاگ ان آئی ڈی دینے کے بعد یہ آپ سے پاسورڈ مانگے گا، آپ لوگوں کو یہی پاسورڈ دینا ہے، صحیح ہے؟ ادھر اسے کاپی کر کے بھی دے سکتے ہو، ایسی بھی ٹائپ کر سکتے ہو، جیسے آپ لوگ یہ لاگ ان آئی ڈی اور پاسورڈ دے دیتے ہو، آپ کو ادھر اوکے پہ کلک کر دینا ہے، جیسے آپ لوگ اوکے پہ کلک کر دیتے ہو، آپ کی اکاؤنٹ ڈائریکٹلی ادھر ہی اوپن ہو جائے گا $5000 کی، صحیح ہے؟ اور پھر اس پہ ٹریڈنگ وغیرہ کر کے آپ لوگ کیا ہی کر سکتے ہو، اپنی کوشش کر سکتے ہو۔ ابھی کلیئر ہوا آپ کو؟ جی بلال بھائی۔ ابھی بھی اگر آپ لوگ پرافٹ نہیں بنا رہے ہو اور اپنی زندگی اچھا نہیں بنا رہے ہو تو بس پھر اللہ ہی آپ کے مالک، صحیح ہے؟ یہ صرف فوریکس میں ٹریڈ کر سکتی ہے اب کرپٹو فوریکس اسٹاک سب میں ٹریڈ کر سکتے ہو، صحیح ہے؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ ہر ایک چیز ٹریڈ کر سکتے ہو۔ بلال بھائی ایک سوال تھا، وہ ایس ایم ٹی پیئرس اور ہوتے ہیں یا صرف یہی ہے گولڈ اور بٹ کوائن ہی ہے؟ نہیں